سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نوينا تعليم وتعلم علمنا وسلفنا ورجالنا وشيوخنا وآباؤنا الصالحين. اللهم ادخل نياتنا في نياتهم وعلومنا في علومهم وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأهل بيته وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين وجميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين سادتنا الأبيال ومنهم سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابنه الإمام عبد الله سيد العالم والفقيه المقدم سيدنا الإمام القطب محمد بن علي بن والفقيه المقدم ثاني سيدنا عبد الرحمن السقاف وأصولهم وفروعهم وأحبابهم ولشيخهم أجمعين ثم إلى سيدنا الإمام القطب الحبيب عبد الله بن أبي الحداد ثم إلى روح شيخنا سماحة الأستاذ الإمام الحبر القطب سيدنا ومولانا الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه وسماحة الأستاذ الإمام الحافظ المسلم القطب سيدنا ومولانا الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بالفقيه والحبيب أبو بكر بن محمد السقاف والحبيب علي بن عبد الله بن شهاب بن الحبيب حسين بن أبي الحبيب شيخ بفقيه سيدي والحبيب الشيخ بن أحمد بافكي ثم إلى روح سيد الوالد حبيب يحيى بن أبي الحدار ومولى عبد المجيد عباس والمعلم جميع إبراهيم ثم إلى روح ضهيب بن كواكي حمام الدين ووصولهم وفرهم وحبابهم وسيسر ثم إلى روح بسأل جميع الأولياء والشعراء والصالحين ووالدين وولدكم ومشايخنا ومشايخكم وأموات المسلمين عما أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمه الغراء وعلائه تترى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المخصوص بجزيل البشرى وعلى آله وأصحابه الذاكرين الله كثيرا في السر والجهر. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. دستوركم يا أهل الباطن ويا أهل النور ويا أهل الدرك ويا أهل النوبة. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini tajdid ya, dalam rangka tajdid yaitu mari kita memperbarui niat kita di dalam masjid ini. Yang nomor satu untuk mencari ilmu, nomor dua juga kita niat i'tikaf selama kita berada di dalam masjid. Semuanya dilakukan karena berharap ridhonya Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan saya dan panjenengan semuanya menjadi orang-orang yang mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan rahmatnya Allah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini kita masih membahas tentang bab nikah. Bab nikah. Wa fin nikahi minas sabri ala mu'asyaratin nisa ya. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Qutb al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Ila an qala wa fin nikahi minas sabri ala dan di dalam nikah termasuk dari kesabaran. Ya, ala muasyaratin nisa, atas bergaul dengan para wanita, bil ma'ruf, dengan cara yang baik, wal qiyami, dan melaksanakan bihuquqihinna, dengan hak-haknya para wanita, wal infaqi alaihinna, dan memberi nafkah kepada para wanita, atas para wanita, wa alal iyal, dan atas keluarga, tanggungan yang ditanggung yaitu istri dan anak. Fadlun kabirun, keutamaan yang besar. Wa fihi fadlut tasabbub fi tahsili auladin salihin, dan di dalam nikah juga ada keutamaan yaitu menghasilkan, menyebabkan untuk dihasilkannya auladin, anak-anak salihin yang saleh-saleh.
ya'budunallaha ta'ala, yang mereka menyembah kepada Allah Ta'ala, wa yad'una li abaihim, dan anak-anak tersebut mendoakan baik untuk orang tua mereka, wa yastaghfiruna lahum, dan mereka beristighfar, ya, anak-anak itu beristighfar untuk orang tua, fi hayatihim wa ba'da wafatihim, di dalam hidupnya para orang tua dan setelah wafatnya orang tua. Wa rubbama mata ba'duhum, wa rubbama, dan kemungkinan atau kadang-kadang mata meninggal, ba'duhum sebagian daripada anak, qablal bulugh, di umur sebelum baligh, fayahsulu, maka dihasilkan liwalidaihim, ya, dihasilkan untuk orang tuanya si anak itu, min thawabi dzalika, dari sebab pahalanya kematian anak itu, al-hadzul azimu, keutamaan atau bagian yang besar, wa fi tarbiyatihim, wa fi tarbiyatihim, dan di dalam mendidik mereka, akni, saya maksud al-aulada, anak-anak, wa husnil qiyami bihim, dan bagusnya dalam melaksanakan tarbiyah, ya, siyamal banat, terutama anak perempuan, minhum, dari aulad, dari kesemuanya anak, thawabun katsir, juga pahala yang banyak, wa fadlun kabir, dan keutamaan atau anugerah yang besar. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, dan sungguh telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinarun, satu dinar, anfaqtahu, yang engkau nafkahkan, yang engkau keluarkan, fi sabilillah, di jalannya Allah, ya. Wa dinarun, dan satu dinar, anfaqtahu fi raqabatin, yang engkau nafkahkan di dalam raqabah, budak, ya, kau berikan kepada budak. Wa dinarun, dan satu dinar, tasaddaqta bihi, engkau bersedekah, ya, dengan dinar tersebut, ala miskinin, atas orang miskin. Wa dinarun, dan satu dinar, anfaqtahu, yang engkau nafkahkan, engkau berikan, ala ahli, ke atas istrimu, ya, anakmu juga sama, ya, keluargamu. A'dhamuha ajran, paling besarnya pahala, yaitu nafkah tadi itu, satu dinar itu, alladzi anfaqtahu ala ahlik, yaitu adalah yang kau berikan kepada keluargamu, katanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tapi nanti ini ada penjelasan, ya, enggak sepotong gini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma at'amta nafsaka fahuwa laka shadaqah, selagi ma'at amta, adapun sesuatu yang kau beri makan nafsaka, terhadap dirimu, fahuwa laka shadaqah, maka itu adalah sedekah untuk kamu. Wa ma'at amta waladaka, dan apapun yang diberikan, yang dijadikan makanan untuk anakmu, fahuwa laka shadaqah, itu juga sedekah untuk kamu, katanya. Wa ma'at amta zaujataka, makanan yang kau beri makan kepada istrimu, fahuwa laka shadaqah, itu juga sedekah untuk kamu, katanya, pahala sedekah. Wa ma'at amta khadimaka, dan makanan yang kau berikan kepada pembantumu, fahuwa laka shadaqah, maka itu juga sedekah bagi kamu, ya. Nah, ini hadirin, ya, ini salah satu keutamaan nikah, ya, keistimewaan nikah. Jadi nikah ini masya Allah, ya, gerak sedikit itu pahala, asalkan benar, ya, gerak sedikit sudah pahala. Sabar, ya, sabar, kita itu sabar sebagai suami kepada istri, bergaul dengan istri, ya, bergaul dengan baik maksudnya, ya, terus melaksanakan haknya, kewajibannya kita untuk istri, ya, memberi nafkah, memberi belanja, ya, kepada istri dan anak juga, itu juga merupakan pahala yang besar, hadirin, pahala yang besar. Tapi bukan berarti saya cukup bersedekah, saya cukup bernafkah kepada anak istri saja, saya tidak mau sedekah ke orang lain. Nah, itu salah, ya, bukan begitu. Jadi sama-sama dikerjakan, cuman ini diutamakan daripada orang lain. Jadi kalau ada orang memilih, ya, dahulukan istri dan anak, nafkahi dulu, kasih belanja dulu, ya, perbaiki dulu, baru setelah selesai orang lain, atau lebih banyak, ya, diutamakanlah, intinya diutamakan. Bukan berarti kita tidak boleh sedekah ke orang lain,
Nanti saya ke orang tua saja, tidak usah ke istri saya, ya salah juga ya, salah. Wong istri itu ya wajib ditanggung, tanggungannya laki ya. Wa fihi fadlut tasabbub. Di dalam pernikahan itu juga ada keutamaan tasabbub. Tasabbub ini penyebab ya, penyebab untuk dihasilkan anak-anak yang soleh ya. Orang soleh itu lahirnya dari orang tua ya, dari orang tua. Tidak mungkin kita ini apa. Jadi selagi pernikahan itu menjadi apa ya, nikah itu dilaksanakan sebenarnya paling utama untuk ibqa'in nasli, katanya Imam Ghazali, untuk supaya umat manusia tetap ada. Soalnya ada pembeda selain nikah, yaitu zina. Ada zina. Zina ya juga bisa menghasilkan anak, tapi beda ya, beda katanya sih, tapi wallahu a'lam ya, katanya kalau anak hasil zina itu tidak bisa jadi soleh, katanya begitu, tidak bisa jadi orang soleh. Tapi kalau nikah insya Allah bisa diharapkan jadi orang soleh, sangat besar harapannya. Jadi beda nikah sama yang tidak nikah. Jadi kalau nikah insya Allah asalkan niatnya sebelum nikah itu benar, terus adab-adabnya di dalam nikah itu dia betul-betul lakukan sesuai dengan tuntunan agama, tuntunannya para ulama kita ya. Ketika mau jima adabnya bagaimana, terus caranya bergaulnya, mendidiknya kepada istri ya. Terus begitu nanti setelah lahir anaknya dikasih nama dengan nama yang bagus dan juga dididik ya, sebagaimana yang dituntun, yang diajarkan oleh para salafun salihin. Insya Allah anak tersebut menjadi orang soleh. Makannya ya, pekerjaannya, nafkahnya untuk mereka, untuk anak dan istri juga dikasih yang betul-betul halal ya, bukan dari hasil-hasil yang syubhat, apalagi yang haram, tapi yang diusahakan sebaik mungkin yang halal. Insya Allah anak tersebut diharapkan ya, sangat diharapkan bisa jadi orang soleh dan soleha ketika ini semuanya benar ya. Ini di dalam nikah dihasilkan ya. Nanti kalau sudah punya anak itu kan tadi bisa menyebabkan jadi anak menghasilkan melahirkan anak yang soleh dari sebab nikah. Anak soleh itu bagaimana? Salah satu sifatnya anak soleh itu ibadah, selalu ibadah kepada Allah Ta'ala ya. Itu anak soleh, tandanya soleh itu ya ibadah. Wa yad'una li abaihim, terus juga mendoakan baik untuk orang tuanya. Ini salah satu fadilah ya dari nikah. Wa yastaghfiruna lahum, dan anak tersebut bisa istighfar terus-terusan ya di dalam hidupnya ya, masa hidupnya orang tua ataupun sudah meninggalnya, di hidupnya ya diistighfarkan sama anaknya, ketika meninggal juga diistighfarkan terus. Belum lagi ziarah ya, seorang anak nanti ziarah kepada orang tuanya setiap Jumat ya. Setiap Jumat, entah itu pagi atau sore atau habis Jumatan ya ziarah. Walaupun cuma baca Yasin ya, kan sebentar kan. Ziarah itu kalau saya hadirin tidak lama-lama, cuma Yasin, tahlil, sudah pulang sudah. Kadang saya membaca kulhu, al-falak, an-nas, ayat kursi, solawat ya. Solawat terserah, mau solawat al-fatih, solawat nariyah, solawat apa aja sudah. Terus doa wahbah, doa tahlil tuh, doa hadiah, pulang sudah. Jadi ziarah itu tidak perlu lama hadirin, tapi apa yang penting rutin gitu. Ziarah istiqomah ya. Jadi tiap Jumat pastikan jenengan, kalau makamnya orang tuanya dekat sini, pastikan jenengan rutin. Tidak usah lama-lama, sebentar kulhu apa, kulhu 3 kali ini pahalanya sama seperti kayak menghatamkan Al-Quran. Dulu diceritakan ya hadirin, ada seorang wali besar ziarah ya, umroh atau haji. Ketika waktu ziarah di Baqi ini pemakaman agung ya, di mana? Di Madinah, tempatnya keluarganya Nabi, sahabatnya Nabi, orang-orang soleh di Baqi itu. Yang sebelahnya Masjid Nabawi itu ada pemakaman namanya Baqi. Itu luar biasa, katanya di Baqi itu ada 10.000 sahabat Nabi dimakamkan di sana. Luar biasa hadirin. Jenengan
Ini kalau kita bicara perbandingan ya, wali sekelas Syekh Abdul Qadir Jilani, ya jenengan tahu Sultanul Aulia ya, rajanya wali, pangkatnya sangat tinggi di dalam kewalian. Itu dibandingkan sama sahabat, umpama ada sahabat ini pangkat yang paling rendah ya, sahabat dibandingkan ya kemuliaannya antara Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani sama sahabat yang pangkatnya paling rendah, paling kecil lah istilahnya, pangkatnya di sisi Allah paling rendah, umpama mau dibandingkan, itu masih jauh lebih tinggi pangkatnya sahabat. Karena sahabat ini wah luar biasa kemuliaannya ya, ketemu Nabi langsung di zaman masih hidupnya Kanjeng Nabi, terus beriman kepada Kanjeng Nabi ya apa, itu luar biasa, fadilah yang sangat luar biasa. Bahkan bisa belajar sama Kanjeng Nabi langsung. Wah, jadi luar biasa, tidak bisa dibandingkan. Di Baqi itu 10.000 sahabat Nabi. Nah, wali ini hadirin, seorang wali ini ziarah salah satunya ke sahabat yang namanya Sayyiduna Utsman bin Mad'un ya. Bukan Sayyidina Utsman bin Affan ya, tapi Utsman bin Mad'un. Itu kalau gak salah pertama kali sahabat Nabi yang dimakamkan di Baqi dulu, di Kanjeng Nabi yang apa, yang mentalkin segala macam itu. Wali ini ziarah di makamnya Sayyidina Utsman bin Mad'un cuman baca kulhu 3 kali hadirin. Ya. Cuman sama muridnya. Ulama besar, wali besar. Bah, ya Syekh, jenengan ziarah ke seorang sahabat ya. Sahabat dalam catatan tadi, jadi wali setinggi apapun dibandingkan sahabat ya tidak ada apa-apanya wali itu kan gitu. Saking mulianya para sahabat. Kok cuma baca kulhu 3 kali? Kamu tidak yakin sama hadisnya Nabi apa? Ya, langsung dibalik sama gurunya. Apa kamu masih ragu sama hadisnya Nabi? Qul huwallahu ahad 3 kali, 1 kali qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran. Ya, membandingi sepertiga Quran. Kamu 3 kali sama seperti kayak mengkhatamkan Quran. Oh enggak, ya Syekh, saya yakin. Ya sudah. Ya. Jadi yang paling penting hadirin, kalau jenengan ziarah itu yang penting rutin. Bukan lama, yang penting rutin. Baca kulhu 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, sholawat, terus ya Allah, doa, hadiahkan yang saya baca tadi untuk Nabi Muhammad SAW. Pahalanya ya Allah hadiahkan pahalanya yang saya baca tadi ya, dari kalimat tahlil la ilaha illallah ya. Subhanallah bihamdi, atau kulhu saja umpama, atau kulhu Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Ya Allah hadiahkan semua pahala itu khususnya pertama untuk Rasulullah dulu. Kalau doa wahbah itu utamakan yang pertama Rasulullah SAW, keluarganya, sahabatnya ya, keluarganya dan para sahabatnya dan semua orang-orang sholihin. Nah, dan juga untuk orang tua saya ini ya Allah. Ya, yang di depannya itu makamnya siapa? Kalau bapaknya ya ayahnya sebut, kalau ibunya ya ibunya. Kalaupun ada yang mencar gitu, ya sebut juga nama orang tuanya. Sudah Fatihah pulang sudah. Nah, yang penting, paling penting itu rutinnya. Nah, di rumah ya jangan lupa ya selalu doakan minimal ya Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghirah. Kalau saya rubah sebagaimana saya diajarkan oleh guru saya Muallim Abdul Mu'id Abbas waktu di pondok itu, Rabbighfir lana ya, bukan merubah Quran ya, doanya kita niru doanya Quran ya, cuman ada yang dirubah, bukan ngerubah Quran loh, jangan salah paham. Rabbighfir lana wali walidina wa masyaikhina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbighfir lana, ya Allah ampuni dosa kami semuanya, wali walidina, dan orang tua kami, karena orang tua tidak cuma satu ya, ada bapak ibu, ada kakek dari bapak, ada nenek dari bapak, ada kakek dari ibu. Oh banyak itu orang tua yang kena itu, wali walidina. Kalau umpamanya yang di Quran kan kita diajarkan Rabbighfirli wali walidayya, kedua orang tua saya. Tapi ini kita meniru Quran ya, wali walidina untuk orang tua kami ke atas. Warhamhu wa masyaikhina, guru-guru kami. Ini juga perlu. Karena apa? Saya tidak mungkin kenal ya
sama ilmu, sama memahami tentang agama. Apa kalau bukan guru saya? Jadi wali masyaikhina wa masyaikhina rabbighfir lana wali walidina wa masyaikhina warhamhum. Ya Allah, rahmati mereka, yaitu orang tua kami dan guru-guru kami. Kama rabbauna shighara, sebagaimana mereka merawat kami di waktu kecil. Ya. Kan memang rata-rata gitu hadirin ya. Anak kecil itu ya punya orang tua, ya punya guru. Ya ngaji, ya ada yang mondok, ada yang segala macam. Alhasil punya orang tua, punya guru. Nah, tapi ada juga kadang ya orang tua mencakup menjadi guru juga. Ya dia orang tuanya, ya dia gurunya. Oh ini orang hebat luar biasa ini. Cuman jarang itu. Rabbighfir lana wa liwalidina, ya wa yastaghfiruna lahum. Ya, astaghfirullahalazim li walidayya kalau orang ya. Kalau saya enggak, walidiyya. Lidiyya. Kenapa? Kalau lidayya ya, walidayya itu kedua orang tua saya ya Allah. Tapi kalau walidiyya orang tua saya jamak. Nah, jamak lebih banyak yang kena. Kalau walidayya kalau difathatkan dalnya itu difathatkan, itu cuma kedua orang tua tok. Walidiyya, nah itu mencakup bisa ke atas, dikasrohkan. Dalnya itu dikasrohkan. Beda maknanya, bahasa Arab gitu hadirin. Jadi beda harokat, beda makna. Kalau cuma fathah tadi walidayya cuma dua, bapak ibu yang kena. Kalau walidiyya dikasrohkan itu jamak mudzakkar salim yang diidhofahkan ya. Kalau dalam nahwu itu kena semua, bapak ibu, orang tuanya bapak, orang tuanya ibu, kena terus itu ya. Nah ini bedanya ya. Wa yastaghfiruna lahum, anak-anak yang saleh itu selalu mendoakan, memintakan istighfar untuk orang tuanya, fi hayatihim wa ba'da wafatihim, di dalam masa hidup orang tuanya dan wafatnya ya. Di hidupnya diistighfari, di wafatnya juga diistighfari. Wa rubbama mata ba'duhum qablal bulugh. Ah ini bab lain sudah. Dan terkadang kalau ada anak yang meninggal sebelum baligh ya, sebelum masa baligh, fayahsulu liwalidayhim, maka dihasilkan ya untuk orang tuanya, kedua orang tuanya itu, min thawabi dzalikal hadzul azim, mendapatkan pahala yang besar ya, yang bakal nolong nanti di akhirat, di barzakh ya. Apa katanya kalau apa wildan ya, wildan nanti jadi wildan, jadi anak-anak pelayannya ahli surga, pelayannya para nabi, para rasul. Yang penting apa? Sebelum baligh. Dan itu bisa memberi syafaat loh ke orang tua, wildan itu. Jadi kalau ada orang punya anak masih kecil, masih bayi atau pokoknya patokannya sebelum baligh. Ya. Kemungkinan besar pastinya ya sebelum 9 tahun, tapi kadang ada anak umur 10 tahun masih belum baligh. Sama itu jadi wildan. Kan masa baligh hadirin kalau dalam fikih itu kemungkinannya dari umur 9 sampai umur 15. Ya kan ada di bab fikih itu. Pokoknya harus sebelum baligh. Ini nah ini ada satu hadis ya. Ini saya potong sebentar, saya bacakan hadis. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan salah satu keuntungannya menikah ya, salah satu keuntungannya menikah kalau seumpama ada suami istri baru punya anak, sebelum balik anaknya meninggal, itu bisa menjadi pemberi syafaat untuk orang tuanya nanti di akhirat, bisa memberi syafaat. Faqad ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ya, bunyi hadisnya itu innat tifla, sesungguhnya anak kecil, yajurru bi abawaihi, akan menarik kedua orang tuanya ilal jannah, menuju surga. Nah itu memberi syafaat ya. Innat tifla yajurru bi abawaihi ilal jannah, anak kecil dalam catatan tadi itu apa, meninggal sebelum balik, itu bisa menarik kedua orang tuanya masuk surga, memaksa untuk orang tuanya masuk surga.
Dan Allah nurutin gitu. Jadi ada hadis gambarannya itu nanti. Dan di dalam riwayat yang lain, ya'khudhu bi thawbihi kama ana akhidhun bi thawbik. Itu Kanjeng Nabi nyontohin. Ya. Anak kecil tadi ya, yang meninggal sebelum balik nanti akan menarik bajunya. Kayak menarik baju maksudnya. Kayak menarik bajunya. Sebagaimana saya menarik bajunya kamu gitu. Jadi dicontohkan, ditarik gitu. Ditarik, dibawa ke surga. Nah, dan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mauluda," sesungguhnya anak kecil. Maulud, anak kecil. Yuqalu lahu, ya, diperintahkan ya. Diperintah sama Allah atau sama malaikat. Ya. Udkhulil jannah, hei anak kecil, masuk kamu ke surga. Masuk kamu ke surga. Fayaqifu ala babil jannah. Anak kecil itu berhenti di depan pintu surga, berhenti. Fayadallu muhbantian ay mumtathilan ghaidan wa ghadaban. Ngambek di depan pintu surga, tidak mau masuk surga, ngambek. Terus anak kecil itu ngomong, wa yaqulu la adkhulul jannata. Saya tidak mau masuk surga katanya. Si anak kecil itu bilang, saya tidak mau masuk surga. Illa wa abawaya ma'i, kecuali bapak ibu saya bersama saya katanya. Fayugalu, lalu dikatakan, entah itu dari malaikat atau langsung dari Allah, adkhilu abawaihi ma'ahul jannah, masukkan, hei malaikat-malaikat, masukkan anak kecil itu sama bapak ibunya ke surga semuanya katanya. Masukkan semuanya. Adkhilu abawaihi ma'ahul jannah, barengkan, masukkan. Nah ini salah satu apa? Fadilah atau keutamaan yang dihasilkan oleh orang yang punya anak terus anaknya meninggal sebelum balik. Nah, kalau orang ya. Wa fi khabarin akhara, dan di dalam hadis yang lain, nah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal atfala yajtami'una fi mauqifil jannah." Sesungguhnya anak-anak kecil mereka itu berkumpul semuanya. Ya, berkumpul di dalam mauqif, di dalam satu tempat di hari kiamat nanti. Ada kayak lapangan gitu. Anak kecil ini kumpul di sana. Khusus anak kecil tok ini tempat ini, khusus anak kecil. Yang meninggal setelah balik ada urusan lain, sibuk, tidak kumpul di sini. Ya, beda orang, beda kelompok. Inda ardil khalaiqi lil hisab, ketika pengajuan makhluk-makhluk untuk dihisab, ketika ngantri. Anggaplah ya, ini gambaran, tidak tahu ya apa gambarannya. Pokoknya orang-orang lain sibuk mau dihisab, anak-anak kecil ini punya tempat khusus, kumpul semuanya di situ. Fayugalu lil malaikah, lalu dikatakan kepada malaikat, ya, idhabu, malaikat, idhabu bihaula'i ilal jannah. Malaikat, antarkan anak-anak kecil semua ini ke surga. Bawa anak-anak kecil ini ke surga. Fayagifuna ala babil jannah. Lalu anak-anak kecil ini hadis ya. Lalu anak-anak kecil ini tidak mau masuk surga, ya tetap di depan pintunya. Fayugalu lahum, disambut, ya, disambut atau dikatakan ya, malaikat bilang kepada anak-anak kecil tadi itu yang berhenti di depan pintu surga, marhaban bidzararil muslimin, selamat datang wahai anak-anak daripada orang-orang muslimin, udkhulu la hisaba alaikum, kamu masuk sekarang. Ya, kamu kan di depan pintu ini, kamu masuk sekarang ke surga. La hisaba alaikum, tidak ada hisab untuk kalian, khusus kalian ini tidak ada hisab. Terus fayaquluna, lalu anak-anak kecil itu nanya ke malaikat, fa aina abauna wa ummahatuna, mana bapak-bapak kami sama ibu-ibu kami katanya si anak kecil itu. Fayaqulul khazanah, lalu penjaga surga jawab, penjaga surga itu jawab, malaikatnya itu, inna aba'akum
wa ummahatakum laisu mithlakum. Sesungguhnya bapak-bapaknya kalian ini, ibu-ibunya kalian ini tidak sama kayak kalian. Ya, tidak seperti kalian. Kalian ini kan tanpa hisab. Innahu kanat lahum dzunubun wa sayyi'atun. Kalau bapak-bapakmu sama ibu-ibunya kamu itu dulu punya dosa, punya salah, punya banyak melakukan dosa atau salah. Fahum yuhasabuna alaihi wa yutalabun. Mereka itu sedang dihisab, sedang dituntut. Ya. Hisab ini ngeri hadirin. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Mantul selamat ya, mudah-mudahan selamat. Ya Allah, kadang-kadang ya apa? Orang ya sebelum dihisab itu bawa pahala banyak, dosanya sedikit. Setelah dihisab beda hasilnya hadirin. Dosanya jadi banyak, pahalanya habis. Kadang kayak gitu. Jadi dari alam kubur sampai ke hisab ini pahalanya banyak, dosanya sedikit orang ini. Setelah dihisab berubah langsung. Karena apa? Muthalabah. Karena apa? Hisab. Ada istilah hisab. Orang-orang yang dizalimi dulu di dunia itu yang nuntut nanti. Kamu dulu pernah zalim sama saya. Ayo sekarang bayar. Dulu saya tidak sempat balas ke kamu. Ayo bayar. Akhirnya pahalanya dikasihkan. Macam-macam, kondisinya itu macam-macam. Jadi ya Allah, mudah-mudahan saya panjenengan semuanya selamat semuanya. Ya Allah. Hei anak-anak, bapak dan ibunya kalian itu tidak seperti kalian. Mereka itu pernah berdosa, melakukan salah apa? Sekarang mereka sedang dihisab dan dituntut sekarang. Qala fayatadaghawna wa yadjuna ala abwabil jannah dajjatan wahidah. Lalu mereka rame, menangis, teriak-teriak. Ya, teriak-teriak di depan pintu surga anak kecil ini. Nangis semuanya. Fayaqulullah subhanahu, maka Allah berfirman, wa huwa a'lamu bihim. Allah maha tahu kepada kondisi hatinya anak kecil itu. Berfirman bilang, Allah Ta'ala bilang, ma hadhihi dajjah. Ya, cuman berbentuk tanya tetap ya. Cuman bukan Allah itu tanya pas tidak tahu, cuman tanya aja. Kenapa? Teriakan apa ini katanya Allah. Fayaquluna, malaikat jawab, Rabbana, ya Allah, wahai Tuhan kami, atfalul muslimin, anak-anak kecil ini, anak-anak kecilnya orang-orang muslimin yang teriak. Qalu, mereka ini bilang, ya Allah, anak-anak kecil ini sambil nangis bilang apa? La nadkhulul jannah illa ma'a abaina. Kami tidak masuk surga kecuali bersama orang tua kami katanya. Fayaqulullah Ta'ala, lalu Allah jawab, takhallalul jam'ah fakhudhu bi aidi abaihim fadkhiluhumul jannah katanya. Allah merintahkan kepada malaikat, kamu selak itu kumpulannya orang-orang, selak. Jadi kalau kumpulan banyak ada istilah nyelak. Nyelak ini buka apa? Iya, buka orang. Selak itu. Ambil orang tuanya katanya. Masukkan semuanya ke surga katanya. Tidak usah dihisab. Gimana tuh? Ya. Takhallalu, sela-sela itu orang-orang, kumpul yang banyak itu. Al-jam'ah, kumpulannya orang banyak. Fakhudhu bi aidi abaihim, ambil tangannya orang tuanya itu. Fa'adkhiluhumul jannah, masukkan sama anak kecil itu katanya. Suruh nemenin. Syafaat itu. Ya. Fa'adkhiluhumul jannah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata lahu thnani minal walad faqad ihtadara bihidharim minan nar. Siapa orang ya punya anak dua, ya, man mata, meninggal, ya, anaknya meninggal dua, ada kan ya, orang tua yang ditinggal mati sama anaknya dua, bukan satu lagi, dua, maka dia telah ihtadara ini tercegah ya. Luar biasa hadirin, ya Allah. Ya mudah-mudahan solihin solihat semuanya ya, tidak berharap kematiannya anak, enggak. Cari fadilah yang lain aja. Maka orang tersebut kalau punya anak dua pas meninggal di waktu kecil belum balik, maka dia terlarang atau tercegah ya daripada api neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ya, dalam hadis yang lain, barang siapa yang ditinggal anaknya 3 anak, tapi sifatnya tadi ya, anak yang meninggal itu belum balik,
lam yablughu al-hinthah, ya, belum baligh, adkhalahu Allah akan memasukkan orang tersebut al-jannata, ke surga, bi fadli rahmatihi iyyahum, dengan sebab rahmatnya Allah kepada anak tiga itu. Orang tuanya keikut kena rahmat, ketularan gitu, kecipratan. Qila, ditanya Kanjeng Nabi waktu ngasih hadis ini, ya Rasulullah, wa ithnani, ya Rasulullah, bagaimana kalau dua? Itu tiga. Bagaimana kalau dua? Gala wa ithnani, katanya Kanjeng Nabi, iya, walaupun dua, katanya. Ya. Nah, ini sekilas daripada apa? Syafaat anak ya kepada orang tua. Nah, kita lanjut kepada kitab Nasihuddin. Wa fi tarbiyatihim a'nil auladah, dan di dalam mendidik mereka, a'nil aulada, yang saya maksud anak-anak ya. Jadi mendidiknya orang tua kepada anak-anak. Wa husnil qiyami bihim, bagusnya ya di dalam melaksanakannya itu ya. Dalam melaksanakan mendidik bagus orang tuanya. Siyamal banati minhum, terutama anak-anak perempuan. Anak perempuan ini harus lebih diperhatikan, hadirin. Lebih diperhatikan. Minhum thawab, ya, siyamal banati minhum thawabun katsir, ya, terutama anak perempuannya, thawabun katsir, ada pahala yang banyak katanya, wa fadlun kabir, keutamaan yang besar katanya. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, 1 dinar kau berikan, kau sedekahkan di jalannya Allah, ya, sudah ya. Yang kedua, 1 dinar kau berikan kepada budak, ya, sudah. Nomor 3, 1 dinar kau sedekah kepada orang miskin. Nomor 4, 1 dinar apa? Kau sedekahkan kepada istrimu, kau berikan kepada keluargamu, istri dan anakmu. Ya, sudah. A'dhamuha ajran, paling besarnya pahala alladzi anfaqtahu ala ahlik, yang kau berikan kepada anak dan istrimu. Ini jangan salah paham hadirin nanti. Oh, saya tidak mau sedekah ke orang, sudah cukup saya sedekah kepada anak dan istri. Nah, ini salah ya. Jangan salah paham. Ini bicara fadail supaya kita tahu posisi prioritas dan yang di bawahnya, supaya kita tahu fadil mafdul. Oh, saya kalau mau sedekah utamakan yang mana dulu ini? Yang saya nomor satukan. Oh, istri. Nah, karena istri sama anak. Ya, anak-anak yang masih kecil. Saya utamakan ini. Karena apa? Wajib. Hukumnya apa? Wajib. Kan kita sudah tahu hal yang wajib itu harus lebih diutamakan. Kita perhatikan dulu. Setelah wajib selesai baru yang sunnah. Orang lain sunnah. Ke masjid, ke siapa itu sunnah. Kalau anak sama istri itu wajib. Jadi sedekah wajib. Jangan pas kadang orang salah paham. Enggak dah, saya fokus saja. Jangan. Amalan itu harus banyak ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ngasih kamu makan diri kamu sendiri yang makan untuk biar badannya kamu sehat. Ini hadis ya. Biar badannya kamu sehat, biar kuat ibadah. Itu kamu dapat sedekah, dapat pahala sedekah. Padahal dia beli di warung umpama ya. Saya mau makan, lapar, mau sholat saya ini, makan. Itu dapat sedekah hadirin. Dapat sedekah. Karena lapar kan. Kalau tidak makan nanti sakit nanti, ya. Yang kedua, katanya Kanjeng Nabi, dan makanan yang kau berikan kepada anakmu juga sedekah. Pahala sedekah untuk kamu. Ya. Terus wa ma'at amta zaujatak, makanan yang kau berikan kepada istrimu, fahuwalaka sedekah, itu juga untuk kamu pahala sedekah. Wa ma'at amta khadimaka, nah makanan yang kau berikan kepada pelayanmu, pembantumu, itu juga sedekah katanya. Jadi kalau mau sedekah utamakan yang di dalam dulu, kalau sudah beres baru ya tetangga, ya orang tua ya, keluarga dulu, orang tua lihat. Kalau orang tuanya kaya ya tidak usah diri, nanti pas orang tuanya kaya mau diopeni ya salah ya. Sama kayak ngasih garam ke laut. Oh kalau sedekah ke janda ya apa? Sedekah ke janda, lihat dulu jandanya. Ada janda kaya, tanahnya seabrek-abrek, usahanya banyak, apa? Mau kita sedekah, nolong janda ini apa? Nolong apa itu? Iya. Lihat dulu.
Memang kebanyakan janda itu orang lemah, tapi ada yang kuat, ada yang kuat. Pengusaha umpamanya ada. Oh, saya Bib, mau ngasih ibu saya. Oh, ibunya kaya, bos. Saya mau ngasih bapak saya. Enggak. Jadi harap dilihat-lihat dulu kondisinya ya. Dilihat-lihat dulu, enggak ngawur, enggak. Kalau ngasih kesenangan itu dianjurkan. Idkhalus surur al muslim itu dianjurkan. Sebagaimana dulu kita pernah bahas, idkhalus surur, bikin senang orang itu bebas jenengan, mau ke siapapun, mau kaya, mau miskin, mau orang tua, mau keluarga, mau orang lain, bebas jenengan. Niatnya apa? Bikin senang. Bikin orang itu syukur. Oh, pahala jenengan, dapat pahala besar. Nah, ini baru sekilas ya. Nah, dilanjutkan lagi. Wa qala alaihi salatu wassalam, oh ini, saya mau cerita dulu ya. Kita lanjut dulu. Ini tadi apa? Pemberi syafaat ya? Pemberi syafaat. Nah, jadi salah satu fadilahnya nikah, salah satu ya, saya sebutkan ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Ihya Ulumuddin. Al-wajhu tsani, sisi yang nomor dua daripada menikah itu apa? As-sa'yu fi mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ridahu bi taktsiri ma bihi mubahatuhu, katanya. As-sa'yu, orang menikah itu dia berarti berusaha di dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mendapatkan cintanya Kanjeng Nabi dan ridhonya, berarti ya. Bitaktsiri ma bihi mubahatuhu, untuk memperbanyak kebanggaannya beliau. Yang kemarin fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Karena ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bilang seperti itu. Tanakahu taktsuru, saling menikah kalian. Ya, menikahlah kalian supaya kalian banyak. Maksudnya umatnya Nabi biar banyak. Banyak yang saleh ya. Orang-orang yang menyembah Allah, yang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah, karena saya nanti akan bangga ya dengan banyaknya kalian di hari kiamat. Nah, ini berarti berusaha untuk melaksanakan hadis itu berarti. Wa yadullu ala mura'ati amril walad jumlatun wa yadullu ala mura'ati amril walad jumlatun bil wujuhi kulliha ma ruya an Umar radhiyallahu anhu annahu kana yankihu katsiran wa yaqulu innama unkihu lil walad. Ada sebab lain juga yang menunjukkan ya, ada sesuatu yang menunjukkan bahwasanya adanya anak ya, tujuan menikah untuk menghasilkan anak, itu sangat bagus. Ini contoh ya, saya kasih contoh. Saya punya salah satu guru itu tidak punya anak, akhirnya menikah lagi. Ya, ternyata hal yang seperti itu ada tuntunannya loh ya, ada tuntunannya. Ya, salafun saleh. Apa? Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah setelah Sayyidina Abu Bakar. Beliau itu sering menikah. Maksudnya ya sering nikah lah gitu. Akhirnya beliau ditanya, jawab apa? Saya menikah tidak lain untuk menghasilkan anak, katanya, supaya anak saya banyak, anak yang soleh dan soleha. Jadi tujuan menikah untuk menghasilkan anak ini adalah tuntunan dari salafun saleh. Terus wama ruya minal akhbar min fi madhammatil mar'atil agim idz qala sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini enggak usah saya baca dulu. Wa hadha yadullu ala anna talab al walad ya udkhila fi iqtida'i fadl nikah min talabi daf'i ghailati syahwat li'anna al hasna aslah
litahsin wa ghaddil basar wa qat'i syahwat. Jadi itu. Terus ada lagi faedah. Katanya Imam Al-Ghazali, kalau menikah jangan untuk sebatas untuk syahwat saja, jangan. Tapi untuk supaya dapat anak yang soleh soleha, supaya jadi ahli sodako ya kepada istrinya, karena banyak fadilahnya. Nah, kalau masalah syahwatnya, masalah keenaannya, kelezatannya itu otomatis masuk, sudah otomatis masuk. Jadi jangan salah niat. Saya kemarin ada orang mau nikah, doakan saya nikah. Saya mau doakan, tapi kamu punya niat harus bagus dulu sebelum nikah katanya. Kamu punya niat apa? Itu hapus. Kamu nikah sekarang ganti niat apa? Saya menikah, ya, saya niat untuk menikah sebagaimana salafun saleh niat ketika mau nikah. Gitu sekarang niatnya. Ya. Orang nikah kadang banyak macamnya hadirin. Niatnya yang satu pertama kepingin kaya, kepingin dapat harta ya. Yang kedua ya untuk syahwatnya supaya segala macam. Ada yang kepingin punya pangkat, posisi ya. Ada yang macam-macam. Wis, makanya hapus semua niat itu. Sekarang rubah niatnya kamu. Saya ingin menikah. Saya niat sebagaimana niatnya salafun saleh, orang-orang soleh terdahulu ya. Dari Kanjeng Nabi SAW, dari sahabat Nabi, dari tabi'in, dari semua orang-orang soleh. Jadi jangan biar tidak salah ya. Nah, kita lanjut sekarang. Wa qala alaihi salatu wassalam, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Nah, ini hadis terkenal ini hadirin. Jenengan insyaallah sangat familiar ini ya. Tidak asing di telinga kita atau di dalam kitab-kitab ya, di buku. Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila anak Adam mati, meninggal, manusia maksudnya ini hadirin, maka terputus amalnya. Apa? Orang ini tidak bisa menghasilkan pahala lagi, sudah tidak bisa menghasilkan pahala lagi. Kalau mati seorang manusia, maka terputus amalnya. Artinya tidak bisa produksi pahala. Illa min thalathin, kecuali 3 perkara katanya. Kecuali 3 perkara. Dia bisa dapat pahala dari 3 ini tok cuman. Lainnya tidak bisa, sholat tidak bisa, puasa tidak bisa, sodako pun tidak bisa. Ya. Apa? Berbuat baik, nolong orang segala macam, kalau sudah mati tidak bisa, kecuali 3 perkara yang bisa dia dapat pahala itu. Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, jenengan sedekah ya jariyah ya. Biasanya umumnya orang memahami sedekah jariyah seperti apa? Masjid, musholla ya, sekolah umpama, madrasah maksudnya, dan lain sebagainya. Sedekah jariyah, sumur juga bisa jenengan ya, ngebor ya, jariyah itu kan selamanya keluar air, itu jariyah juga. Apalagi tanam, kalau di Timur Tengah itu tanam pohon kurma juga bisa jariyah. Banyak sedekah jariyah ini, banyak, tidak cuma di masjid atau di musholla saja. Au ilmin yuntafa'u bih, yang nomor 2 ilmu yang manfaat. Nah, terutama bisa kelihatan di para ulama ini ulama, umumnya ulama, ustadz, kiai ya, yang alim, yang ngajar sampai muridnya bisa ngaji Quran, bisa sholat, bisa mengamalkan perintahnya Allah, meninggalkan larangannya Allah. Itu namanya ilmu manfaat. Jadi ulama ini meninggal, pahalanya terus. Aw waladin salihin yad'u lahu, atau anak yang saleh. Aw waladin salihin yad'u lahu, atau anak yang saleh yang selalu mendoakan baik untuk orang tersebut, orang tuanya.
Nah, ini hadirin ya, harap kita ketahui 3 perkara ini yang komplit ada di ulama loh, ya. Ada di seorang ulama. Kalau ulama ya punya anak soleh, punya ilmu manfaat, terus bikin masjid, bikin musola atau bikin madrasah, ya, ngajar, ya apa namanya, jariyah, ya jariyah, ya ngajar, ya punya anak soleh yang mendoakan baik. Ini komplit kalau ulama. Makanya ulama kan mulia kan, agung kan, ya karena apa? Ini walaupun meninggal ya tetap, ya kalau hall rame ulama, kenapa kok orang biasa kok enggak? Ya karena ulama punya kemuliaan yang beda, keistimewaan yang beda, perjuangannya di masa hidupnya juga beda, tingkat sulitnya, rintangan dalam hidupnya itu juga lebih berat kalau ulama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yamutu lahu thalathatun minal walad. Oh, ini ada hadisnya. Yang tadi ini sama. Ma min muslimin yamutu lahu thalathatun minal walad, ya, katanya Kanjeng Nabi, tidaklah seorang muslim punya anak meninggal sampai 3 anak meninggal di sebelum baligh, illa adkhalahu Allahul jannah, kecuali Allah akan masukkan orang tersebut, orang tuanya itu, ke surga, bi fadli rahmati iyyahum, dengan sebab rahmatnya Allah kepada anak itu. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat, fagalat imra'atun, ada seorang wanita jawab, nanya ke Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, wasnani, gimana kalau 2 ya Rasulullah? Tadi itu 3 jenengan bilang, kalau 2, gala awithnani, katanya Kanjeng Nabi, walaupun 2 anak. Wa ruwiyanhu alaihi salatu wassalam annahu gal, Rasulullah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu gal, sesungguhnya beliau bersabda, la'an uqaddima sikton, ya, sungguh aku mengajukan, mendahulukan sikton, sikit apa, keguguran, janin, ya, janin yang gugur, ahabbu ilayya, lebih aku senangi, lebih aku cintai, lebih aku senangi, ahabbu ilayya min an akhlafa khamsina farisan, daripada aku meninggalkan 50 pengendara kuda, yujahiduna fi sabilillah, yang bisa berjihad di jalannya Allah. Jadi katanya Kanjeng Nabi, sikton, kalau ada anak ya meninggal di waktu bayi, janin ya, itu lebih saya senangi daripada saya meninggalkan 50 pengendara kuda. Jadi pasukan pengendara kuda dididik sama Kanjeng Nabi untuk berjuang di jalannya Allah gitu. Jadi lebih mendahulukan, lebih senang ke sikit tadi itu. Tapi Rasulullah SAW punya ya anak bayi yang meninggal di sebelum baligh. Siapa? Sayyiduna Ibrahim. Kanjeng Nabi Muhammad SAW punya anak namanya Sayyiduna Ibrahim. Itu dari Siti Maryah Al-Qibtiyah, ya. Kanjeng Nabi dengan Siti Maryah Al-Qibtiyah punya anak namanya Ibrahim, meninggal di waktu bayi, sampai nangis Rasulullah. Karena Sayyiduna Ibrahim itu sangat tampan, ya, sangat Masya Allah, sangat baik, sangat mirip Nabi katanya. Wa waradah, dan ada hadis Nabi SAW, annal atfala yu'tuna aniyatan, anak-anak kecil diberi wadah-wadah katanya. Anak kecil nanti akan diberi wadah-wadah, gelas ya, gelas. Fiha min syarabil jannah, di dalam wadah itu ada minuman surga. Nikmat luar biasa ya, seger. Fayusquna aba'ahum, lalu mereka anak-anak kecil ini akan memberi minum kepada orang tuanya. Jadi anak kecil bawa gelas, ada minuman surga, datang orang tuanya, Pak minum, Ibu minum. Fi mauqifil qiyamah, nanti di lapangan atau di tempat ya di hari kiamat itu. Wa bin nasi minal karbi wal atash, sedangkan orang lain sedang apa? Kesulitan, ketakutan, sedang kehausan katanya. Ma la ya'lamuhu illallah, wis kondisi yang sangat tidak enak, yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Azza wa Jalla sendiri. Pokok
kesulitan yang luar biasa, kehausan yang luar biasa. Naudzubillah ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari kesulitan dan kehausan di dunia dan di akhirat. Amin. Wa annahum yaqifuna ala abwabil jannah, dan anak-anak kecil tersebut berhenti, berdiri di depan pintu-pintu surga. Wa ya'bauna ayyadkhuluha, dan mereka itu tidak mau masuk surga. Hatta yadkhulaha aba'uhum, sehingga orang tuanya mereka juga masuk ke surga. Faya'murullah, maka Allah memerintahkan biidkhali abaihim, agar orang tuanya mereka dimasukkan ma'ahum, bersama anak kecil tersebut, al jannata, di surga, birahmatihi, dengan sebab rahmatnya Allah. Ya, ini kayak tadi sama ini. Wa qala alaihi salatu wassalam, dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manittuliya min hadhil banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Siapa ubtulia, yang diberi cobaan daripada anak-anak perempuan, ya, bisyai'in, dengan sesuatu, fa ahsana ilaihinna, lalu dia berbuat baik kepada anak kecil perempuan itu, kunna lahu sitra minan nar, maka mereka anak-anak kecil perempuan itu akan menjadi aling-aling daripada api neraka untuk orang tuanya. Jadi apa? Kalau orang punya anak perempuan lalu mendidik anak perempuannya dengan baik, dengan bagus, dicetak jadi orang soleha, maka orang tuanya tidak akan masuk neraka katanya. Ya gini ya, asalkan sesuai ya ketentuannya ya tadi ya. Kalau orang punya anak perempuan lalu betul dia mendidiknya, kalau tidak bisa titipkan ke orang yang paham sama syariat, sama agama, sama yang soleh, ya, maka orang tuanya akan terhalang dari neraka. Wa qala alaihi salatu wassalam, man kana lahu thalathu banatin yu'addibuhunna, siapa orang punya anak 3 perempuan, ya, punya anak 3 yang perempuan, lalu dia mendidik mereka, anak perempuan itu, ya, dengan baik, benar, sesuai dengan syariat, dengan agama, ya, jadi tidak boleh keluaran kecuali memang perlu. Contohnya, ya, tidak boleh keluaran kalau tidak memang perlu, terus ditemani sama orang tuanya. Itu cara salah satu mendidik anak perempuan. Terus apa? Ya, wa yarhamuhunna, kasih sayang sama mereka anak perempuan itu. Wa yakfuluhunna, betul-betul merawat. Wajabat lahul jannah albattatah, wajib orang tersebut, ya, wajabat, maka orang tersebut wajib mendapatkan surga total katanya, total. Luar biasa berarti. Qila ya Rasulullah wa in kana tathnataini, ya Rasulullah, ditanya Rasulullah, kalau 2 gimana ya Rasulullah? Tadi ini kan salatu banatin, 3 anak perempuan, kalau 2 ya apa? Gala wa in kana tathnataini, walaupun 2 anak perempuan. Gala fara'a ba'dul qaum an law qala wahidatun laqala wahida. Terus ada orang lain nyaut lagi, ya, dalam riwayat ini, kalau 1 ya Rasulullah, iya sama, 1 gitu juga. Jadi intinya apa? Mendidik anak, ya, di sini terutama perempuan yang sangat besar, karena yang paling berat hadirin mendidik anak itu perempuan hadirin. Menurut katanya ulama itu yang paling berat itu anak perempuan. Ya, laki ya tidak terlalu. Ya, mudah-mudahan saya dan panjenengan semua menjadi orang tua yang saleh dan soleha. Ini tujuannya. Ya, kita itu taklim tujuannya supaya jadi orang soleh dan soleha semuanya. Biar tahu cara mendidik, ya, biar tahu fadilah bagaimana kalau mendidik dengan benar kepada anak-anak kita, laki maupun perempuan. Jadi pahalanya besar sekali hadirin. Ya, ajak panjenengan punya anak laki, anak perempuan, ajak ke tempat-tempat yang bagus. Ya, jangan cuma tamasya saja, ke pantai diajak, ke mana jalan-jalan diajak, tapi kalau ke tempat masjid kadang-kadang enggak, ke majelis kadang enggak. Jadi diajak supaya apa? Mendapatkan fadilah yang besar. Ya, mudah-mudahan semuanya ilmu manfaat, ya, mendapatkan ilmu manfaat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa garabatil lana fi dinina, rabbana aslan kullu syai'in, rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa garabatil lana fi dinina wa ahlil qudri unsa wa dzakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima
ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا ولما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأجر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر أمررت كفا سبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء هامري على معاش ومعاد وعلى ذريتي وباطني وظاهري وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان، لا إله إلا الله المعبود في كل مكان، لا إله إلا الله المذكور بكل لسان، لا إله إلا الله المعروف بالإحسان، لا إله إلا الله كل يوم هو في شان، لا إله إلا الله الأمان، الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم اهد ثواب ذلك إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم. Walafu minkum, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.